Marga Minko the previous day, and how she survived the World War II, and how she, being a Jew in a world, in a time when all the Jews were being found, individually found and killed, or mass culling or mass killing of Jews were happening, and how she survived all of those things, Holocaust, and all of those things, and mass gassing and killing of people that time. She survived all those things, the harassments and the frightening experiences. She survived. She made up a family of herself. She lost most of her family members, that is, her parents and siblings, but still she survived and again built a family of herself and continued with her work as a journalist and also as an author. She wrote existentialism type of novels, and where she gave other survivors as well as other readers around the world experiences of uh, a time that was being forgotten by people after the World War. She kept on reminding that war is not doing any good to anyone at all, and atrocities by certain people against certain community, or any atrocities towards human beings is not at all a good thing. Okay, they leave a very big scar in the minds and hearts of people around the world. That is the only thing that benefits from these type of behaviors. So through her legends, she tries also to motivate people who feel depressed as well as downtrodden people. She tries to give them hope, and she tries to give them some things to live upon, to move on in their life, to help them move on in their life. Okay, and in that lesson, she's telling how she was attached towards the worldly materials, or നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളതും, ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം, ഹൗ വി ക്യാൻ ഓവർകം സച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് വേൾഡ്ലി തിങ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ദി അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. And Marga Minko is trying to give us a piece of her mind through this story called The Adventure, where she goes in search of her things that she has seen in her house before World War II. Okay, and she has known a person through her mother, that is Mrs. Darling, who lives in number 46. That is a house in Netherlands, and house number 46. She has remembered it because her mother had told everything about Mrs. Darling to her. She had only had a fleeting view of Mrs. Darling in her life, and she went in search of this Mrs. Darling in order to see, to look at, to have a single or have a small look at all those things that was once near to her. Okay, which had a lot of memories attached to it. So she just wanted to see all those things once more. And what happens to her is what we are going to learn it further. Okay, so she reaches Mrs. Darling's house, but she never gives any indication that she knew the author at all. Mrs. Darling never gave an indication that she knew the author at all. At last, when she realized, when the author realized it was really Mrs. Darling, she first thought that it was a wrong house that she has gone to, and she was really disappointed in that. But once she sees what Mrs. Darling was wearing, the green cardigan of her mother's, she realized it was not the wrong place. She was at the right place itself. But when Mrs. Darling realizes that the author has realized her, she tries to fend her off. Okay, she tells her that it was not the right time. She was not in the mood to talk to her. She has got a lot of things at her hand to do. So, and she disappoints her and tells her to go back. Okay,
And that was the point when we stopped yesterday. Okay. She then while returning back from Mrs. Darling's house, she remembers, the author remembers all those things that happened in the past, how she came to know about Mrs. Darling and how her mother had introduced Mrs. Darling to her, and what she had done for them. So what she had done for them, that is what we are going to see. Okay. So here in the lesson, we finished till where her mother tells her to remember about the house number and how she introduced, how she met, that is the author, how she met Mrs. Darling for the first time. She had come at her home. She was only an acquaintance of her mother, and she has not at all known. Her mother had not at all known Mrs. Darling for a long time. But why in the first half of the war, Mrs. Darling has come again back to her house, and she started to renew the acquaintance, and she was trying to build a relationship towards this family of hers. Okay, the family of the author. Okay, what was the reason behind it? That is what we are going to know. Is there any dubious reason behind it? എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് പറയാ ഡൂബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൂബിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒളിഞ്ഞ അജണ്ട അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൂക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ അതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Every time she leaves here, she takes something home with her. So that is why she came back. Orthodox ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂയിഷ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് മാർഗ മിൻകോ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. So she was from an Orthodox Jewish family. An Orthodox Jewish family was just like what ഒരു ആന്റീക് പ്ലേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെയായിരുന്നു അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ. ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. And I think Marga Minko was from a rich family, and they had several things at their house. അപ്പൊ അതിനെ കണ്ണു വെച്ചിട്ടാണ് മിസ്സിസ് ഡാർലിംഗ് എപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നത്. അവരെ അമ്മയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് പോലും ആയിരുന്നില്ല ഡാർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഡാർലിംഗ് കഷ്ടപ്പെട്ട് യുദ്ധമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഓക്യുപ്പേഷൻ അല്ല, നെതർലാൻഡ്സിനെ ജർമ്മൻ ഭടന്മാരെല്ലാവരും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും റിസ്ക് എടുത്ത് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമാണ്. ആ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എവറി ടൈം ഷി ലീവ്സ് ഹിയർ, that is from their house, the author's house, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. ആദ്യം തന്നെ വന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ടേബിൾ സിൽവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ ടേബിൾ സിൽവർ ബൈ ദ വേ? Can anyone guess and tell me what is a table silver? What is a table silver? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ what a table silver is? Can anyone tell me? ടേബിൾ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും? ഗസ്. അറിയത്തില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ടേബിൾ സിൽവർ, വാട്ട് ക്യാൻ എ ടേബിൾ സിൽവർ ബി? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ടേബിൾ സിൽവർ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടേബിൾ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. വെരി ഗുഡ് ദിദിമോസ്, വെരി ഗുഡ് ദിദിമോസ്, വെരി ഗുഡ്. സ്പൂണ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ അത് ഒരു കോമ്പണന്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കട്ട്ലറീസ്, അതായത് സ്പൂണ്, ഫോർക്ക്, നൈഫ്, പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസ്, ഇതെല്ലാം, ജഗ്. അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മൾ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഷോ യു. ശരിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് പറയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതായത് പഴയ കാലത്ത് വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ
അവരുടെ വീട്ടിൽ, അതായത് ഓഥറിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സിൽവർ വെയറിലാണ്. സിൽവർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിലും ഗ്ലാസ്സിലും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സിൽവർ സെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. ഡിന്നറിന്റെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫൈൻ ഡൈനിങ്. FINEDINING. ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോ വലിയൊരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ഓൾ സീയിങ് ദിസ്? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സോ ദിസ് ഈസ് എ സിൽവർ സെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. ഇതിനെ സിൽവർ സെറ്റിംഗ്. ഇത് മൊത്തം സിൽവർ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ. ഈ കാണുന്ന മൊത്തം സിൽവർ ആണ്. ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് സിൽവർ ആണ്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് സിൽവർ ആണ്. ഈ ചെറിയ ഈ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഐസ് ഇടുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം സിൽവർ ആണ്. ഈ ഫോർക്ക്, നൈഫ്, ഐസ് പിക്കർ, ഇതെല്ലാം സിൽവർ ആണ്. ഓക്കെ. ഷോർട്ട് ഗ്ലാസ് സിൽവർ ആണ്. സൈഡ് പ്ലേറ്റ് സിൽവർ ആണ്. ആൻഡ് പിന്നെ ഇത് ഈവൻ ദിസ് സ്റ്റാൻഡ്, ഈ ഒരു പേര് വെക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഹോൾഡർ വരെ സിൽവർ ആണ്. ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഇസ് സിൽവർ. ദിസ് ഇസ് എ സിൽവർ സെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റ്, കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് വരെ സിൽവർ ആണ്. ബോൺ വിത്ത് എന്താണ് സിൽവർ സ്പൂൺ ഇൻ മൗത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അതായത് വളരെ വളരെ പണക്കാരായിരുന്നു. കുപ്പി അല്ല, കുപ്പി വെക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം സിൽവറാണ്. കണ്ടില്ലേ? കുപ്പി വെക്കുന്ന ആ സാധനം വേണ്ട, അതിന് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ജഗ് ഉണ്ട്. ഈ ജഗിന്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഈ ജഗ് സിൽവർ ആണ്. അവിടെ ഫ്രൂട്ട് ട്രേ സിൽവർ ആണ്. കുപ്പിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് സിൽവറാ. കുപ്പിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് സിൽവറാ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ജഗ് ഉണ്ട്, വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള ജഗ് ആയിരിക്കാം, അത് സിൽവർ ആണ്. ഇത് ഷാംപെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സിൽവർ സെറ്റിംഗ്. ഇതിനെയാണ് സിൽവർ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ എല്ലാം, ഈ ഫോർക്ക്, സ്പൂണ് ആൻഡ് ഈ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുക. സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്നത് മൊത്തം ഡെസേർട്ട് കഴിക്കാനാണ്. അതായത് കേക്ക്, ഐസ്ക്രീം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡിന്നറിന്റെ സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ആണോ, ഇങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു 8 കോഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 3 കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. 3 അല്ല 4 കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സൂപ്പ് സ്പൂൺ ആണ്. അതിനുശേഷം മീറ്റ് ക്ലീവർ ഉണ്ട്. മീറ്റ് ക്ലീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർക്ക്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസ് പിക്കർ ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് അതായത് ഒരു കലയാണ് ശരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോമാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ഭക്ഷണ രീതികളാണ്. ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തളപോലും സഹിക്കത്തില്ല ചില സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അല്ലെ? അത് 2 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്. പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ കലാപരമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് കലാപരമായിട്ടൊന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോം തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ. ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ. എന്താണ് പറയാ, ഇവിടെ നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് പോലെ അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീഷൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ 10ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് അവർക്ക്, നമ്മളിപ്പോ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ, ഇവിടെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുന്നത്. 8, 9, 10 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ 7ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് 7ാം ക്ലാസ് അക്കാഡമിക് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഹാവ് അനദർ 1 month. ചില സമയങ്ങളിൽ, ചില സ്ഥലത്ത്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഫൈൻ ഡൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക. പക്ഷെ നേരെ കുറച്ച് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ടോട്ട്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ദേ വിൽ ബി ടോട്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് താഴെയും പഠിപ്പിക്കും. 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 1 month ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഫൈൻ ഡൈനിങ്ങിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഹൗ ടു യൂസ് എ ഫോർക്ക്, ഹൗ ടു യൂസ് എ നൈഫ്, what all things will be there in the
8 course or 10 course dinner എന്നതിനെ കുറിച്ച് they will be given a lesson. ഓക്കെ, ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ എന്നാ പറയാം, ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ. അപ്പൊ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് മറ്റുള്ള ജീവിത രീതികൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ. അവിടെ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ടേബിൾ സിൽവർ. അപ്പം ടേബിൾ സിൽവർ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യത്തെ വരവിന് തന്നെ ആര് കൊണ്ടുപോയി? മിസ്സസ് ഡോർലിംഗ്. മിസ്സസ് ഡോർലിംഗ് അതിനാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഓക്കെ, ഷീ ടുക്ക് ഓൾ ദ ടേബിൾ സിൽവർ ഇൻ വൺ ഗോ. അമ്മയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ ദ ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹങ് ദേർ. അപ്പം ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഒരു എന്താണ് പറയാ, സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കബേർഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കട്ട്ലറീസും നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. അതും കാണിച്ചു തരാം. സോറി, ഓക്കെ, ഐ എം റിയലി സോറി. അപ്പൊ അതും കാണിച്ചു തരാം. ഈ ആന്റിക് പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. സാധാരണ നമ്മള് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അത് ചുമരുമലൊക്കെ നമ്മൾ തൂക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കബോർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് അടക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആന്റിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫുൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് ചൈന വെയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ചൈന വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട്, ക്ലേ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ചൈന ക്ലേ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ആന്റിക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Hope you all seen this. This is an antique plate. Set of antique plates. Okay. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിനാണ് ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ അലങ്കാരത്തിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ബോൺ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണത്. ഓക്കെ, ബോൺ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് വിൽക്കും. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവരത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബോൺ ചൈന എന്നെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ്. അതിനുശേഷം കൊണ്ടുപോയത് ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ആന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹങ് there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a prick in her back from the crockery. Okay, അപ്പം പിന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ആന്റിക് പ്ലേറ്റ്സിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയത് വലിയ 2 വാസസ് ആണ്. ഓക്കെ, വാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂക്കളൊക്കെ വെക്കുന്ന വലിയ ഒരു 2 വാസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഐ ആം വറീഡ് ഷീ ഗോട്ട് എ ക്രിക്ക് ഇൻ ഹർ ബാക്ക് ഫ്രം ദ ക്രോക്കറി. പിന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ക്രോക്കറിയാണ്. ക്രോക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടൻസിൽസ്, സ്പൂണ്, ഗ്ലാസ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കപ്പ്, പ്ലേറ്റ്സ്, ഡിഷസ്, ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ബോൺ ചൈനയെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം. അതൊക്കെ പിന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അത് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് അവരുടെ നടുപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ക്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെയിൻഫുൾ സ്റ്റിഫ് ഫീലിംഗ് ഇൻ ദ നെക്ക് ഓർ ബാക്ക്. അതിനെയാണ് ക്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉളുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതെ, ക്രിക്ക് ഇൻ ഹർ ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നടുക്ക് വെട്ടിപ്പോവാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, നടുവെട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതിനാണ് ക്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രിക്ക് ഇൻ ഹർ ബാക്ക് ഫ്രം ദ ക്രോക്കറി. അപ്പൊ ക്രോക്കറി എടുത്ത് പൊക്കി നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ത്രീക്ക്, കാരണം അത്രയ്ക്കും സാധനം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവര് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ തിങ്സ് ഹാസ് ഗോൺ. അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഓഥറിന്, ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഓഥറിന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയത്. സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. And why was that? Because Mrs. Darling, each time she visited, she used to take something back to her home from the author's house. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഇനി അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? മൈ മദർ ഷുക്ക് ഹർ ഹെഡ് പിറ്റീങ്ലി. സങ്കടത്തോടു കൂടി തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് പറയാണ്, ഐ വുഡ് നെവർ ഹാവ് ഡാഡ് ആസ്ക് ഹർ. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഷീ സജസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ഹെർസെൽഫ്. അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട്? ഷീ ഈവൻ ഇൻസിസ്റ്റഡ്. അവർ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
She wanted to save all my nice things. യുദ്ധമല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല നല്ല വസ്തുക്കളെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ചു പോയാലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ. You being a Jew, it is imminent that these things will be rooted from your house. അവർ ജൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓണത്തിനിടയിൽ പുട്ടുകച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ചൊല്ലല്ല, അത് ഇതായി മാറിയതാണ്, ചൊല്ലായി മാറിയതാണ്. ഓണത്തിനിടയിൽ പുട്ടുകച്ചവടം എന്താണ്? അവസരവാദികളാണ്. They are making the most of the time. They are utilizing the time because Jews were being hunted down individually. And Mrs. Darling was making hay while the sun was shining. ഓണത്തിനിടയിൽ പുട്ടുകച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷാണ് മേക്കിംഗ് ഹേ when the sun is shining. ഓക്കെ, അവസരം വന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചതാണ് മിസ്സസ് ഡോർലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ്. അപ്പൊ അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. മിസ്സസ് ഡോർലിംഗിന് ചെറുതായിട്ടൊരു പരിചയം മാത്രമേ മിസ്സസ് എസുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ മിസ്സസ് എസിന് നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, എഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് മിസ്സസ് ഡോർലിംഗിന് ആദ്യമേ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ, ജൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വെല്ലുവിളിപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും മിസ്സസ് ഡോർലിംഗിന് അറിയാൻ. സോ ഷീ മെയ്ഡ് an appointment with Mrs. S. She came to her house. She renewed her acquaintance and suggested to Mrs. S to depart or to part with her belongings so that she can safely keep it at her home. Mrs. Darling എന്ന് പറയുന്നത്, she is not a Jew. Jew അല്ല. Okay. ജൂത സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല. And she felt that she will be safe from war. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കയറി വന്നതാണ് മിസ്സസ് ഡോർലിംഗ്. ആൻഡ് ഷീ ഇൻസിസ്റ്റഡ്, നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ്സസ് എസിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഡോർലിംഗ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മിസ്സസ് എസ്. അത് കാരണം എന്താണ്? The situation was so. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കും. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ, ഓരോ വരവിനും പല പല സാധനങ്ങളായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. I said, that's necessary. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. My mother cried. It would simply be an insult to talk like that. അവർ അത്രക്കും നല്ല സ്ത്രീയാണ്. ഒരാള് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയില്ല. കാരണം അത് അവർക്ക് ഇൻസൾട്ടിങ് ആയി ഫീൽ ചെയ്താലോ. ഡോർലിംഗ് അവരുടെ സ്വയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ എന്താണ് ജലസിയില് അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അവരെ മറ്റൊരാളെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ, അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവര് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ മിസ്സസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള നന്മ കാരണം ഡോർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് she never felt asking her all these things. It would simply be an insult to talk like that. Think about the risk she's running. ആ റിസ്ക്, അവരെടുക്കുന്ന റിസ്ക് ഒന്ന് നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. ഒരു ബാഗോ ഒരു ഫുൾ സൂട്ട് കേസോ തൂക്കി, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സൂട്ട് കേസോ ബാഗോ തൂക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എത്ര റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. അത് നീ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത്? അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണിത് പറയാം? അത് വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് അല്ലേ എന്നാണ് ആ ഒരു അമ്മ. She is so considerate. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it.
ഡിസപ്രൂവിംഗ് ആയിട്ട്, വളരെ ഡിസപ്രൂവലോട്, കൺവേയിങ് ഓർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ബ്ലെയിം ഓർ ഡിസപ്രൂവിംഗ്. നീയും അതുപോലെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്മ മകളെ നോക്കിയപ്പോ the author also understood everything, and after that they never spoke about it anymore. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് she reached the station where she had to catch the train back to where she was living. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. അതുവരെ അവർ കടന്നുപോയ വഴികളൊന്നും തന്നെ അവരുടെ കണ്ടിൽപ്പെട്ടില്ല, കാരണം she was thinking about the old things. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. അവർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കാര്യം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതറിയാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അൺലെസ് അതല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വാർ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവര് വീട് നിന്ന സ്ഥലവും ഒക്കെ അതൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും പോയില്ല. She never wanted to go back over there. She just wanted to go to Darling's house and see all the belongings that she was so attached to. അതുകൊണ്ട് അതിലുപരി ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നു പോയത്. Okay, she didn't want to upset herself. The sight of streets and houses full of memories from a precious time. വളരെ നല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ കയറുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഹൗസസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ നിൽക്കാതെ അവിടെ നിന്നും വേഗം തിരിച്ചു മടങ്ങി. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ കാഴ്ചകളാണ്, പഴയ കാഴ്ചകളാണ് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് മിസ്സിസ് ഡോർലിങ്ങിനെ കാണുകയാണ്. ഓക്കെ, ഷി ഹാസ് നോട്ട് മെറ്റ്. ഇതിനു മുൻപ് മിസ്സിസ് ഡോർലിങ്ങിനെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മിസ്സിസ് ഡോർലിങ്ങിനെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് Mrs. Darling was there when she came down from her room. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. ആരെയോ പറഞ്ഞയക്കാനായിട്ട് വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓഥർ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. A woman with a broad back. അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് മിസ്സിസ് ഡോർലിങ്ങിനെ കാണുന്നത്. നല്ല വിരിഞ്ഞ ബാക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മിസ്സിസ് ഡോർലിംഗ്. Yes, my daughter, said my mother. She beckoned me. Beckon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുക. Make a gesture with hand, arm or head to encourage or instruct someone to approach or follow. ഇങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase. അപ്പോഴും തലകൊണ്ടുള്ള ആംഗ്യ ഭാഷയേ ഉള്ളൂ ഡോർലിംഗ് അന്നും. മകളെ എന്താണ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. He wore a brown coat and a shapeless hat. അവരുടെ കാഴ്ച, ആദ്യത്തെ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഹാറ്റും ഒരു ബ്രൗൺ കോട്ടും ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ആൻഡ് കോട്ട് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് തൂക്കിയിടുന്ന നമ്മൾ ഹാങ്ങർ ഇല്ലേ, കോട്ട് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് കോട്ട് റാക്ക്. ദിസ് ഈസ് എ കോട്ട് റാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോട്ട് റാക്ക്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതിന്റെ മുകളിൽ കോട്ട്, ക്യാപ്പ്, ടൈ, ബെൽറ്റ് ഇതൊക്കെ തൂക്കിയത്. ഇത് വാതിലിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോട്ട് റാക്ക് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ ഹൗസ്
they will remove their coat and hang it over here. Then they will go into the room. Okay. This side table ആണ്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് coat rack വെക്കുക. And there will be a mirror so that when they go out and they wear the coat, they will check once again in the mirror if they are looking good or not, and then they will go out. Okay. This is a setup. This is a coat rack. അപ്പൊ ഈ കോട്ട് റാക്കിന്റെ താഴത്തായിട്ടാണ് അവരുടെ സൂട്ട് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എന്തോ അടിച്ചു മാറ്റി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഡാർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ത്രീ. ആൻഡ് ഫ്രം ബിലോ ദ കോട്ട് റാക്ക് she picked up the suitcase which was kept under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. അപ്പം വലിയൊരു സൂട്ട് കേസും എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. വീണ്ടും ആ സൂട്ട് കേസ് നിറയെ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ the author asked her mother, does she live far away? വളരെ ദൂരെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവർക്കിത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ ഇത് അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ്. അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ പറയുന്നത്, where she was living in Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. മാർക്കോണി സ്ട്രീറ്റിലെ നമ്പർ 46 എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. അതൊരു കാലത്തും മറക്കരുത്, നീ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് അമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നിപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓത്തർ മാർഗ മിൻകോ ഓർത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടു സീ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് മിസസ് ഡാർലിംഗ് ഹാഡ് ടേക്കൺ ടു ഹെർ ഹോം ഇൻ ഓർഡർ ടു സേഫ് കീപ്. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ എന്നുള്ള വ്യാജേന എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ മാത്രമാണ്. അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പോലും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ. കാണാൻ മാത്രം തിരിച്ചു വന്നതാണ് മാർഗ മിൻകോ. ബിക്കോസ് ഹെർ മദർ had told her that. Marconi Street, said my mother, number 46, remember that. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മാർഗ മിൻകോ പോകുന്നത്. I had remembered it. അത് അവർ ഓർത്തു വെച്ചിരുന്നു. But I had waited a long time to go there. പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയത്. എന്തുകൊണ്ട്? Initially after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാർ 2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെതർലാൻഡ്സ് സ്റ്റിൽ വാസ് അണ്ടർ, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നെതർലാൻഡ്സ് അപ്പോഴും നാസി അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ പടയാളികളുടെ സൈഡ് പിടിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. അവരെ എല്ലാം ഒതുക്കിയതിനു ശേഷം, അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നെതർലാൻഡ്സ് എന്നുള്ളതിന് ആയി മാറിയപ്പോൾ, അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തേടിപ്പോയത്. കാരണം ആഫ്റ്റർ ദ വാർ, ഐ ടോൾഡ് യു, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. ഷീ ഹാഡ് നോ മീനിങ് ഫോർ ഹെർ ലൈഫ്. എന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു? എന്റെ ഉറ്റവരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ചിന്തയൊക്കെയാണ്. ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു. വേൾഡ് വാർ 2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഹായ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല. They took a lot of time to recover from the mental agony they had because of this war. Okay, അതിൽ നിന്നെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരുന്നില്ല. Okay, I was not absolutely not interested in all that stored stuff എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And naturally I was also rather afraid of it. കാരണം ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ഇവര് വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, അമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തകൾ, അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, അവരുടെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എല്ലാം ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. അതായത് ആ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കഥയിലുള്ള ആ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോ നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കണക്ഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന ആ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനു തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഡാർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ സേഫ് കീപ്പിങ്ങിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവേർഡിൽ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ആണ് അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അവര് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ വന്ന് അതിനെയെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും എന്നത് ആലോചിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരിക്കും ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ വെയിൻ. ഇൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻ വെയിൻ എന്നുള്ളത്. വിതൗട്ട് സക്സസ് ഓർ റിസൾട്ട്, യാതൊരുവിധ സക്സസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. Which had endured all those years because they were things. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം കടന്നുപോയി. പക്ഷെ അതെല്ലാം അവർക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. They had endured. തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. കാരണം they were just mere things. വസ്തുക്കളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അത് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. If they were human beings, they would have been found and they would have been killed എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in, unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും നോർമൽ ആവുകയായിരുന്നു. എവറിങ് വാസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ. ബ്രെഡിന്റെ കളർ വീണ്ടും ലൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ യു അനദർ തിങ്. വേൾഡ് വാർ 2 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡിന്റെ കളർ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വിശപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നൽകിയിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ യു. ബ്രെഡിന്റെ കളർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദിസ് ഇസ് ദ നാഷണൽ ലോഫ്. ഇതിനെ നാഷണൽ ലോഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് കളറ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കാരണം എവ്രി ഔൺസ് ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻ എത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ആൻഡ് മൈദ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീറ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കളർ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ്. മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് വലിയ എന്താണ് പറയാ ആഡംബരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് പറയാ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർലെസ് അല്ല, ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് ചങ്ക് ആയിരുന്നു അന്ന് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പീപ്പിൾ സസ്റ്റെയിൻ ദെയർ ലൈഫ്സ് ബൈ ഈറ്റിംഗ് ദിസ് ബ്രെഡ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോഫ് ആയിരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിന് ചിലപ്പം നൽകിയിരുന്നത്. റേഷനിങ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റേഷനിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോ this was the color of the bread at that time. അപ്പോ you can just imagine why she was saying about bread in her story, the address. അപ്പൊ അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ബ്രെഡിന്റെ കളറൊക്കെ വീണ്ടും ലൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ സൈൻ ഓഫ് നോർമൽസി വാസ് ഫോർ ഹർ. ഓക്കെ, ബ്രെഡിന്റെ കളർ വീണ്ടും നോർമൽ ആയി തുടങ്ങി, അതായത് ലൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങി. പിന്നെ അവർക്ക് had a bed, there was a bed you could sleep in unthreatened. യാതൊരുവിധ പേടി കൂടാതെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. He was in hiding. എപ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. But she was now having a bed for herself. Okay, and a room with a view
You were more used to glancing at each day. അപ്പം ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ, കാണാനായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ, അത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാവുന്ന കാഴ്ചകൾ ആയിരുന്നു. കാരണം അവര് പേടിയിൽ ചിലപ്പോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ബാണിലായിരിക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ എവറിഥിങ് വാസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ. ആൻഡ് വൺ ഡേ ഐ നോട്ടീസ് ഐ വാസ് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ പൊസഷൻസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ബി അറ്റ് ദാറ്റ് അഡ്രസ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, നോർമൽസിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് മാർഗ മിൻകോയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത്. ടിൽ ദാറ്റ് ടൈം ഷി വാസ് ട്രൈങ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഹെർ ലൈഫ്. ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിർത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്നത്. വീണ്ടും നോർമൽസിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ, അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ആ ഒരു അഡ്രസ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതും, ആ അഡ്രസ്സിൽ അമ്മയോട് ബന്ധമുള്ള, അച്ഛനോട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നത് ഓർത്തതും. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സീ ദം, ടച്ച്, റിമെമ്പർ. അവരെ, ആ വസ്തുക്കളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ഒന്ന് തൊടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് പഴയ കാര്യ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാണ്ടഡ് ദാറ്റ്. ആഫ്റ്റർ മൈ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഇൻ വെയിൻ, ഒരു സക്സസും ഇല്ലാതിരുന്ന ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിന് ശേഷം മിസ്സസ് ഡാർലിംഗ്സ് ഹൗസ്, ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ട്രൈ എ സെക്കൻഡ് ടൈം. രണ്ടാമതും അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ വന്നു. നൗ എ ഗേൾ ഓഫ് അബൌട്ട് 15 opened the door to me. പിന്നെ രണ്ടാമത് പോയ സമയത്ത് ഡോർലിംഗ് അല്ല വാതിൽ തുറന്നത്, ഒരു 15 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തത്. ഐ ആസ്ക്ഡ് her if her mother was at home. അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. No, she said. My mother's doing an errand. അമ്മ എന്തോ കാര്യത്തിനായി പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. Errand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a short journey undertaken in order to deliver or collect something, especially on someone else's behalf. ഓക്കെ, എറാൻഡിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴും അവര് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ്. ഓക്കെ, ഡാർലിംഗ് is still doing something that she used to do during the World War II period. ഓക്കെ, എറാൻഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹോം ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ എറാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഈസ് ഓൺ ആൻ എറാൻഡ്. ഓക്കെ, എറാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് എറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോ മാറ്റർ, ഐ സെഡ്, ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഹർ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം, കാരണം അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഐ ഫോളോഡ് ദ ഗേൾ അലോങ് ദ പാസേജ്. ആൻ ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് അയൺ ഹനുക്ക കാൻഡിൽ ഹോൾഡർ. ഓക്കെ, അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഹനുക്ക കാൻഡിൽ ഹോൾഡർ കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹനുക്ക, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഐ ഫോളോഡ് ദ ഗേൾ. ധാരാപ്പ ഇതിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് അനുപമ ദേവി. Okay, I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Cumbersome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ large or heavy and therefore difficult to carry or use. Okay, അത് വലുതായതുകൊണ്ടും ഹെവി ആയതുകൊണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തു, അതിനെയാണ് കംബർസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹനുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂതന്മാരുടെ ഒരു വിശേഷ ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഹനൂക്ക. ആ സമയം ദേ വിൽ ലൈറ്റ് എ കാൻഡിൽ, 8 കാൻഡിൽസ്, 8 കാൻഡിലുകൾ അവർ കത്തിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 8 കാൻഡിലുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിൽ ഹോൾഡർ ആണ് ഹനൂക്ക കാൻഡിൽ ഹോൾഡർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ്. ഓക്കെ, ഹനൂക്ക കാൻഡിൽ holder, and I think I have it here. Let me see. Yes, if you can, it's there on your screen. This is a Hanukkah candle holder. Okay, 8 കാൻഡിലുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നടുവിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ കണക്ക് കൂട്ടണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് Hanukkah candle holder. ഓക്കെ, അപ്പോ അവരുടെ ഒരു ജൂതന്മാരുടെ ഒരു വിശേഷാൽ, അതെ കളർഫുൾ ആണ്, വളരെ കളർഫുൾ ആണ്, വിശേഷാൽ ദിവസമാണ് ഹനൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത്.
അതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഇപ്പം പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹനൂക്കയെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഹെബ്രു ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ഡിസംബറിലാണ്. ഏകദേശം ഒരു എന്താണ് പറയാ, ക്രിസ്മസിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അവരുടെ അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ശരിക്കും പലസ്തീനില് ജെറൂസലേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഹനൂക്ക. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു ഹനൂക്ക കാൻഡിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലായി. അവർ പറയുന്നതാണ് വി നെവർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. അത് അവരുടേതാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം വി നെവർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് മോർ കമ്പർസം ദാൻ എ സിംഗിൾ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്. അത് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വലിയ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം they never used it. So her things were there in that house. Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. ഇരിക്കുന്നില്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഒന്ന് കയറിയിരിക്കും, അമ്മ ഇപ്പൊ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്നു പിടിച്ചു. ആ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കുള്ള വാതിലായിരുന്നു. ആ റൂമിലേക്ക് അവരെ കടന്ന് ആ റൂമിലേക്ക് കയറി. ആ റൂമിലേക്ക് കയറിയതോടുകൂടി ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് ഹൊറിഫൈഡ്. കയറിയതും അവിടെ തന്നെ നിന്നുപോയി. കാരണം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നൊരു പേടി. ഐ വാസ് ഇൻ എ റൂം ഐ ന്യൂ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ തറവാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ തറവാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലം ജനിച്ച് വളർന്ന കളിച്ച് വളർന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വീട് വിൽക്കുകയും ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു അവസരത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പണ്ട് കളിച്ചു നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് നല്ല സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. പക്ഷേ വി ഹാവ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ടു സമ്മൺ എൽസ്. നൗ ദേ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ വേ. ഇവൻ ദോ നമ്മൾ അവിടെ കളിച്ചു വളർന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അത് അന്യരുടെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു 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 ഒരുമാതിരി ഫീലിംഗ് ആണ്. നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവർക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഐ വാസ് ഇൻ എ റൂം ഐ ന്യൂ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ വസ്തുക്കളാണ്. പക്ഷേ അത് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു വീട്ടിലാണ്. വേറൊരു വ്യക്തി അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഫൗണ്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഡിഡ് വാണ്ട് ടു സീ അഗെയിൻ ബട്ട് വിച്ച് ഒപ്രസ്ഡ് മീ ഇൻ ദ സ്ട്രേഞ്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഞാൻ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച്, സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ she wanted to see all these things but she was not able to enjoy. മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തതുപോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഓർമ്മകളുടെ എല്ലാ ഒരു തിരയിളക്കം മനസ്സിലുണ്ടാകും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷി വാസ് ഫീലിംഗ് സ്ട്രേഞ്ച് ഓവർ ദേർ. അവർക്ക് എന്തോ ഒരു അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. The atmosphere, the strange atmosphere was giving her such an effect in her mind. Because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. എന്തെന്നറിയത്തില്ല, എന്നുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പേടി, a frightening experience was building up in her mind. Or because of the tasteless way everything was arranged. In her house, her mother took very great care to arrange everything, to keep things in their places. But here, it was dumbed. It was in a tasteless way that everything was arranged. അത് കാരണമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ലൈങ് അറൌണ്ട് ആയത് കാരണമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മഗ്ഗി ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ മസ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ മഗ്ഗി, ദ സെയിം ഓഫ് ദ വെദർ, അൺപ്ലസന്റ്. നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മണമുണ്ട്.
വീടുകളിൽ ഉള്ളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ചുമരുകളെല്ലാം ഈർപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമരെല്ലാം എന്താണ് പറയാ ഒരു ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ റൂമിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബട്ട് ഐ സ്കാർസ്ലി ഡെയർഡ് ടു ലുക്ക് അറൌണ്ട് മീ. ഇത്രയും ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒന്നിനെയും നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The girl moved a chair. I sat down and stared at the wooden tablecloth. ഒരു ചെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ചെയറിലിരുന്ന സമയത്ത് നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വൂളൻ ഒരു ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ആണ്. അതിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ചെന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ എം ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം, so I'll have to stop over here. Okay, so we will continue in the next class whenever I get a session with you guys. Okay, we will stop over here and we'll continue from where we have left in the next session. Okay, take good care of you. Okay, and live well and live strong, live healthy, all of you. Thank you very much.